Hello friends, today we are going to start the lesson The Boy Who Broke the Bank. It is our fourth video. First, I will read the part of the lesson that today we have to learn. Men stood in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis. Seldom or never had floods, earthquakes or drought. And the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in frenzy. Some boasted of their foresightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excess indulged in by Seth Govindram. The Seth had played the state, said one. He had played the country, said another. He was hiding in People Nagar, said a third. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper ward. By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in a dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. We will see the explanation. Before going to see the today's part, we shall take the last paragraph of yesterday's session so that we will have a link. Old Ganpat the beggar had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. की या पाठामध्ये अफवेची ताकद किती विध्वंसक असते हे सांगत असताना अफवा कशा पद्धतीने पसरलेल्या हे सांगत असताना रस्त्यावरील भिकाऱ्याचा इथं संदर्भ लेखकाने दिलेला आहे आणि त्यावेळेला ते म्हणतायत की म्हातारा गणपत भिकारी जो एका पायाने लंगडा होता कित्येक वर्षापासून पाय गुंडून तो फुटपाथवर भीक मागत बसलेला असायचा. In the evening someone would come with a barrow and take him away. संध्याकाळी कुणीतरी हातगाडीवरून त्याला घेऊन जायचे. He had never been known to walk आणि त्याला कधीही कुणीही चालताना असं पाहिलेच नव्हतं. But now, on learning that the bank was about to collapse आणि आता बँक ही बुडीत खाती जाणार आहे, बँक बुडणार आहे, हे ऐकताच Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. आणि बँक बुडीत खाती निघणार आहे किंवा निघाल्याचे ऐकताच गणपत उडी मारून आपल्या पायावर उभा राहिला आणि बँकेच्या दिशेने चक्क जोरात धावत सुटला. हे पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. आणि नंतर असं समजलं की त्यानं त्या पीपल नगर बँकेमध्ये 1000 रुपये गुंतवलेले होते किंवा ठेवलेले होते. Men stood in groups at street corners discussing the situation. या अफवेचा परिणाम एकापासून दुसऱ्याकडे ही बातमी जशी पसरू लागली तशी लोक घोळक्याने रस्त्यावर उभे राहून या परिस्थितीबद्दल चर्चा करू लागले. People Nagar seldom had a crisis.
seldom or never had floods, earthquakes or drought. आजवर या पिपलनगर शहरामध्ये क्वचितच कुठलं संकट आलेलं होतं. इथं कधीही पूर, भूकंप किंवा दुष्काळाची परिस्थिती ओढवलेली नव्हती. हिअर इज अ वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, दॅट इज ड्रॉट. DRAUGHT. ड्रॉट मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल. ज्याला आपण दुष्काळ म्हणतो किंवा कोरडा दुष्काळ, अवर्षण. आणि आजवर या पिपलनगर शहरामध्ये कधीही कुठलंही संकट जवळजवळ आलेलं नव्हतं. सेल्डम म्हणजे जवळजवळ नाही, फार क्वचितच कुठलं संकट आलं होतं. इथं कधीही पूर, भूकंप किंवा दुष्काळाची परिस्थिती ओढवलेली नव्हती. And the imminent crash of Pipalnagar Bank set everyone talking and speculating. आणि आज मात्र पिपलनगर बँक बुडणार आहे या बातमीने अनेक प्रकारच्या चर्चांना पेव फुटले होते. अनेक प्रकारच्या चर्चांना चर्चांना तोंड फोडले होते. बँक सेट एव्हरीवन टॉकिंग अँड स्पेक्युलेटिंग अँड रशिंग अबाउट इन फ्रेंची. आणि चर्चा करतच हे लोक संतप्त होत होते. Some boasted of their foresightedness. Here is a word that is, there are two words. Boast. Boast means ज्याला आपण म्हणतो शो ऑफ, ज्याला आपण म्हणतो दिखाऊपणा करणे. And one more word in the same line, that is foresightedness. Foresightedness. Foresighted means long sighted. ज्याला आपण म्हणतो दूरदर्शीपणा. आणि काही लोक ज्या वेळेला ह्या चर्चा इथं उमटू लागल्या त्यावेळेला काही लोक हे काही जण आपण वेळेत पैसे काढून घेतले याबद्दल स्वतःची पाठ थोपटत होते. Some boasted of their foresightedness, congratulating themselves on having already taken out their money. आणि काही लोक मात्र बरं झालं बँक बुडण्या अगोदरच आम्ही पैसे काढून घेतले याबद्दल स्वतःचं कौतुक करत होते. or never having put any in. किंवा काही लोक आम्ही त्या बँकेत पैसेच ठेवले नाहीत असं सांगत होते. others speculated on the reasons for the crash. आणि काही इतर लोक मात्र या बँकेच्या दिवाळखोरी मागची कारण काय असतील याचा तर्क करत होते. putting it all down to excess indulged in by Seth Govindram. आणि सर्वजण या निष्कर्षाप्रत यायचे की या बँकेच्या आजच्या परिस्थितीला सेठ गोविंदराम स्वतः जबाबदार आहे. The Seth had played the state Seth won. त्यावेळेला त्या गर्दीमधला एक जण म्हणाला की सेठ गोविंदरामच्या उधळपट्टीमुळेच ही वेळ आली आहे असे म्हणत होते. त्यातलाच एक जण म्हणाला की सेठ राज्य सोडून निघून गेले, पसार झाले. He had fled the country, said another. तर दुसऱ्याच्या मते ते देश सोडून पसार झाले. He was hiding in Pipalnagar, said a third. तर तिसऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ते पिपलनगर शहरामध्येच लपून बसले होते. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. तर चौथा एक जण म्हणाला की झाडूवाल्या मुलाने सकाळी त्यांना चिंचेच्या झाडाला फाशी लावून घेतल्याचे पाहिले होते. All these were the rumors about Seth Govindram. The people who gathered there, they created the rumors. By noon,
the small bank had, by noon the small bank had gone through all. आणि दुपारपर्यंत त्या एवढ्याशा बँकेला इट्स रेडी कॅश अँड हॅरेस्ड मॅनेजर वॉज इन ए डिलेमा. आणि दुपारपर्यंत एवढ्याशा बँकेला त्यातल्या रोख रकमेला असंख्य गोष्टींना तोंड द्यावे लागले होते. हिअर इज द वर्ड हॅरेस्ड मॅनेजर, म्हणजे त्रस्त झालेला त्या बँकेचा जो व्यवस्थापक होता, ही वॉज इन ए डिलेमा. हिअर इज द वर्ड दॅट इज डिलेमा. Dilemma means a difficult situation. Difficult situation. A situation which makes problems. Which makes problems. याला मराठीतून म्हणतो आपण पेच प्रसंग किंवा कोंडी किंवा द्विधा मनस्थितीमध्ये त्या बँकेचा व्यवस्थापक होता. इमर्जन्सी फंड्स would only be obtained from another bank some 30 miles distant. आणि आपत्कालीन जी रक्कम या ठिकाणी उभी करायची आहे, जमा करायची आहे, प्राप्त करायची आहे, ती देणारी जी दुसरी बँक होती फ्रॉम अनदर बँक. इमर्जन्सी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बँक सम 30 miles डिस्टन्स. आणि ज्या बँकेकडून आपत्कालीन निधी येणार होता ती बँक सुद्धा साधारणतः 30 मैल दूर होती. अँड ही वॉजंट शुअर ही कुड परsuade द क्राऊड टू वेट अंटिल देन. आणि त्या बँकेच्या व्यवस्थापकाला याची खात्री वाटत नव्हती की तोपर्यंत या लोकांचं मन वळवून त्यांना थोपवून धरण्यात तो यशस्वी होईल. अँड देर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टॅक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाऊसबोट इन काश्मीर. आणि याच पद्धतीनं सेठ गोविंदराम यांना काश्मीरमधल्या हाऊसबोटीवर कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करणेही शक्य नव्हते. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कॉन्टॅक्ट to Seth Govindra who was holidaying in Kashmir. We will see some activities from the part that today we have learned. The first activity is that will be asked in A2. For example, complete the wave. Complete the wave. खालील वेव पूर्ण करा. आणि या ठिकाणी मध्यभागी लिहिलेलं आहे द rumors about Seth Govindaram. You know, 4 blank spaces are given here and we have to write the 4 rumors the people had created about Seth Govindaram in reference to the bank. That you will find the answers of this on page number 52. That is in paragraph number 1. The first is he had played the state. Second, he had played the country. The third one, he was hiding in People Nagar. And the last, the fourth one is he had hanged
he had hanged himself from the tamarind tree. In this way, you can complete the wave. For this wave, there will be 2 marks in your question paper. Half mark for each, blank space. आणि या ॲक्टिव्हिटीसाठी या कृतीला तुम्हाला 2 मार्क आहे. या ठिकाणी प्रत्येक जी रिकामी जागा आहे त्यासाठी आपल्याला या पाठ्यपुस्तकातून जे शोधून लिहायचे आहे, तर या ठिकाणी 4 रिकाम्या जागी जर तुम्ही 4 या ठिकाणी रूमर्स व्यवस्थित लिहिल्या, यू कॅन गेट 2 मार्क्स. लेट अस सी वन मोर ॲक्टिव्हिटी फॉर A4. A4 activity is related to contextual grammar, and that is, I will write here, he was hiding in Pipalnagar, and the instruction in the bracket is rewrite the sentence in simple present. कि हे वाक्य आपल्याला साध्या वर्तमान काळात लिहायचं. फर्स्ट वी विल आयडेंटिफाय द सेंटेन्स दॅट आय हॅव रिटन. या वाक्याचा काळ कोणता? ही वॉज हायडिंग. याला आपण म्हणतो की कंटिन्युअस पास्ट किंवा पास्ट कंटिन्युअस. या वाक्याचं आपल्याला कोणत्या काळात रूपांतर करायचं आहे? तर या ठिकाणी सिंपल प्रेझेंट म्हणजे साधा वर्तमान काळ. ही या ठिकाणी मुख्य क्रियापद आहे हाईड. हाईड या क्रियापदाला या ठिकाणी ING चौथं रूप लागलेलं आहे आणि म्हणून हाईड. परंतु ज्या वेळेला वाक्याचा कर्ता तृतीय पुरुषी एकवचनी असतो आणि वाक्याचा काळ साधा वर्तमान असतो, त्यावेळेला क्रियापदाला यस हा प्रत्यय लागतो. हाईड्स इन Pipalnagar. In this way, we have seen on page number 52, and we will see the remaining part of the lesson, and that will be in our 5th video. We will stop here, and I hope you have understood that we have taken the part. Thank you.